आसतु बर्तमान आम जिसाय पुस्तकर 14 पर्व मध्यकु जिबा। एही 14 पर्वरे आमे लक्ष्य करबाकु पारिबा जे सेही बाबिलोन ध्वंस हेबा परे 1000 वर्षर शांति राज्य प्रतिष्ठित होइअछि। मंदतार उत्पत्ति और एहार विचार और पालेस्टाइन विचार मध्य लक्ष्य करबाकु पारिबा। एही पर्वटी 13 पर्वरे आरंभ होइथिबा बाबिलोन विचारर एक क्रमश। अन्यान्य गोष्ठी मानक मध्यरे बाबिलोन थिला प्रथम जहा उपरे ईश्वरंकर विचार वर्तिबाकु थिला। बाबिलोन शेष विचार हेतु एही पर्वटी आनंदर वाक्य सहित आरंभ हुए। समस्त प्रकार भय और विपद दूर हेबा सहित सेही शांति राज्य प्रतिष्ठित होइअछि। ईश्वरंकर शत्रु आउ केही बाहरे नाहंती। एठारे आमे पृथ्वी निमंते ईश्वरंकर योजना और उद्देश्य को लक्ष्य करबाकु पारिबा। एही पर्वटी आलोक और अंधकारर एक मिश्रण। पर्वटी आनंद उल्लासर राज्य ठारू नरकर दंड पर्यंत परिवर्तित हुए। शैतान और मंदतार समस्या आममानक सम्मुख को अणाଯାଇଅछि। बाबिलोन शेष विनाश नहीं एक विस्तारित विभाग रहीअछि। एही पर्वटी शेषरे पालेस्टाइन विचार रे परिसमाप्ति घटे, जहाँकि संभवतः राजा आहस्कर हठात मृत्यु हेतु घटीथिला, जहाँकि द्वितीय राजावली 16 पर्वर 19 और 20 पदरे आपण लक्ष्य करबाकु पारिबे। आसंतु एही पर्वटी अध्ययन करबाकु जाई प्रथमे आमे इस्राएलर भविष्यतर सुरक्षा और राज्यर शांति प्रति टिके दृष्टि देबा। देखंतु 14 पर्वर प्रथम पदरे एपर लेखा अछि, कारण सदाप्रभु जाकोब प्रति दया करिवे, पुणी इस्राएल को पुनर्बार मनोनीत करिवे और सेमानकु सेमानक देश रे स्थापन करिवे। तहरे विदेशी लोक सेमानक संगे संयुक्त हेब, सेमाने जाकोब वंश प्रति आसक्त हेबे। एही पदटी सेही शेष कालर विषय को प्रकाश करे। ईश्वर बारंबार प्रकाश करिअछन्ति जे इस्राएल वंश सेमानकर निज देश रे प्रतिष्ठित हेबे। वर्तमान मु भाबु नाही जे आज आपण एही भाववाणीर सफलता सेठारे लक्ष्य करबाकु पारिबे। जेतेबेले ईश्वर सेमानकु सेही देश रे बसवास कराइबे और सुरक्षा देबे, सेतेबेले इस्राएल अन्य गोष्ठी मानक सहित कौनसी समस्यार सम्मुखीन हेबे नाही। सेमाने साहाय्य निमंते अन्य कौनसी राज्य प्रति हाथ उठेबे नाही कि अन्य कौनसी गोष्ठीर सहायता नेबे नाही, कारण सदाप्रभु जाकोब प्रति दया करिवे, पुणी इस्राएल को पुनर्बार मनोनीत करिवे और सेमानकु सेमानक देश रे स्थापन करिवे। आपण एहा विश्वास करिपारंती बा न करिपारंती, मात्र ईश्वर एहा घटाइबाकु जाउअछन्ति। 14 पर्वर 2 पदरे लेखा अछि, पुणी नाना गोष्ठी लोक माने सेमानकु नेई सेमानक निज स्थान रे पहुंचाई देबे, आ इस्राएल वंश सदाप्रभुंक देश रे सेमानकु दासदासी रूपे अधिकार करिवे। पुणी सेमाने जेउ मानकर बंदी होइथिले सेमानकु बंदी करि नेबे और सेमाने आपणा उपद्रवकारी मानक उपरे कर्तृत्व करिवे। प्रिय बंधु, यह एपर्यंत सफल होई नाही। एठारे जो नाना गोष्ठी लोक माने बोली लेखा अछि, एमाने विजातीय अटंती। विजातीय माने सेमानकु पालेस्टाइन देश को फेराई देबे, मात्र विजातीय माने एपर्यंत सेमानक प्रति प्रतिबंधक स्वरूप होई रही अछंती। सेमाने जिहुदी मानकु सेमानक देश को फेरी जीवा निमंते सहाय्य करंती नाही। सेमाने एपर्यंत मध्य चारिआडे विच्छुरित होई रही अछंती। तेणु करी एथरु जणा जाए जे सेही भाववाणी एपर्यंत संपूर्ण भावे सफल होई नाही, किंतु दिन आसुअछि या सफल हेबाकु जाउअछि। 14 पर्वर 3 पदरे लेखा अछि, पुणी जेउ दिन सदाप्रभु तुम्भकु तुम्भर दुख और क्लेशरु और जेउ कठोर दासत्वरे तुम्भकु दास्यकर्म करिबाकु हेला तहिरु विश्राम देबे, सेदिन तुम्भे बाबिल राजा विरुद्धरे एही दृष्टांत कथा नहीं कहिब, जथा उपद्रवकारी किपरि शेष होइअछि, सुवर्ण नगरी किपरि शेष होइअछि। सेही देशरे जिहुदी माने आज मध्य दुख और भयरे जीवन यापन करती। मोर जने बंधु सेही जेरुसालेमर और सेही पालेस्टाइन अन्यान्य सहर गुड़िकरे किछि वर्ष पूर्वे भ्रमण करथिले और से प्रत्येक स्थान रे सैन्य मानक मुतयन करा जाइथिबार लक्ष्य करबाकु पारिथिले। काहेकि? कारण इस्राएल एपर्यंत विपदग्रस्त और समस्यार मुक्त नुहे। सेमाने भयरे जीवन यापन करती। जदिबा विषय सबुर समाधान घटे, तथापि सेमानक मनरु भय दूर हुए नाही। सेमाने दुख और अशांति मध्यरु विश्राम पाई पारंती नाही। मु भाबे एही अंशरे
ବାବିଲୋନ ସେହି ଶେଷ କାଳର ମହାନ ଶତ୍ରୁକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯେ କି ସେହି ବାବିଲୋନକୁ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ବାବିଲୋନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଏକ ଘୃଣାକାରୀ ଥିଲା। 5 ଓ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କୋପରେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀକି ଅନବରତ ଆଘାତ କଲେ ଓ ନାନା ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ଶାସନ କରି ଅନିବାରିତ ରୂପେ ତାଡ଼ନା କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ଶେଷ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ବିଚାରର ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଚାର ଘଟିବାକୁ ଅଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଚାରିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧର୍ମର ତଥା ଅରାଜକତାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେହି ଜଣେ ଏହିସବୁର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବେ। 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେବଦାରୁ ଓ ଲିବାନୋନର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ କରି କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଭୂମିସାତ ହେବାଠାରୁ କୌଣସି ଛେଦନକର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ଅଂଶରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। ସେହି ହର୍ମିଗିଦୋନ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରେ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଦୁଃଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଗାନ କରିବେ। ସେମାନେ ବିଳାପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧସ୍ଥ ପାତାଳ ଚାଳିତ ହୁଏ। ତାହା ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ମୃତମାନଙ୍କୁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଗାଏ। ତାହା ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗର ରାଜା ସକଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଉଠାଇଅଛି। ଏହା ସେହି ପାତାଳ ଯାହାକି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଶାସକ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ ଓ ମହିମା ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଶାସକର ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏକି ବାବିଲ ରାଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଶୟତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 14 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଲୁସିଫର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ? ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନତ କରିଥିଲ, ତୁମେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ? ଏଠାରେ ଲୁସିଫର ଶୟତାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଜିହିଜିକଲ 28 ପର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁସିଫର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହାନ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ କି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଥିଲା ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ସମାନ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। ସେ ତାହାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲା। ଲୁକ 10 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୟତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୟତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବର 7ରୁ 9 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମିଖାଏଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେହି ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ସର୍ପ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସର୍ବଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦିଆବଳ ଶୟତାନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଯେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ସେହି ପୁରାତନ ନାଗ, ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଲୁସିଫରର ଛବି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଣୀର ପାପ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ କି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ପାପ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପର୍ବର 13 ଓ 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ ସମାଗମ ପର୍ବତରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା, ଆମ୍ଭେ ମେଘମାଳାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବୋପରିସ୍ଥଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ହେବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୁସିଫରର 5ଟି ଆମ୍ଭେ ଥିଲା। ତାହାର 5ଟି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା।
ଲୁସିଫରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଫଳତଃ ସେ ପତିତ ହେଲା। କାରଣ ଯାହା କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ତାହା ପାପ। ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସେ ସୀମିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରି ରଖନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ସାଧିତ ହେବାକୁ ପାରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ପାପ। ଯିଶାୟ 53 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ନରହତ୍ୟା ପାପ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ପାପ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ଇଚ୍ଛାର ଯଦି ବିରୋଧ କରେ, ତାହା ହେଲେ ତାହା ପାପ। ଶୟତାନର ପାପ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସୁରାପାନ କରିନଥିଲା କି ଚୋରି କରିନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। ସେ ଆଲୋକର ଦୂତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ପସନ୍ଦ କରିପାରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କଲା। ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ଏତେ ଦୂର ଉଚ୍ଚୀକୃତ କଲା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଶୟତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ମହାନ ହେବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ତାହାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ଓ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାହା କରେ, ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଏ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେହି ଲୁସିଫର ପରି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପରିବାରର ପାପ। କେବଳ ଦୁଇଟି ପଥ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପଥ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୁଝିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଓ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ପବନକୁ ଓ ଆଲୋକକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଋଣୀ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ। ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଜା ପାପୀ ସ୍ୱରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। 14 ପର୍ବର 15-17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ପାତାଳକୁ, ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଅବରୋହିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରି କହିବେ, ଯେ ପୃଥିବୀ କି କମ୍ପାନ୍ୱିତ କଲା, ଯେ ରାଜ୍ୟସମୂହକୁ ଥରହର କରାଇଲା, ଯେ ଜଗତକୁ ଅରଣ୍ୟତୁଲ୍ୟ କଲା ଓ ତହିଁର ନଗରସମୂହକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲା, ଯେ ଆପଣା ବନ୍ଦୀଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେ କି ଏହି ପୁରୁଷ? ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୟତାନର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବିଚାର ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଶୟତାନ ଶେଷରେ ସେହି ନରକର ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଯୋଜନା ଓ ଅଭିମତକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାର ବା ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ତହିଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବିଲୋନର ଭବିଷ୍ୟତର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। 14 ପର୍ବର 18-20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗର ରାଜଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରେ ଶୟନ କରୁଅଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଘୃଣିତ ଶାଖା ତୁଲ୍ୟ, ଖଡ଼୍ଗବିଦ୍ଧ ଓ ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହତଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଆପଣା କବରଠାରୁ ଦୂରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ପଦଦଳିତ ଶବତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କବରସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଅଛ। କୁକ୍ରିୟାକାରୀମାନଙ୍କ ବଂଶର ନାମ ଅନନ୍ତକାଳ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହେବ ନାହିଁ। ବାବିଲୋନ୍ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଲୁକ 4 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ବାବିଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଥିଲା। ବାବିଲୋନ୍ ଓ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୈତାନର, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବାବିଲୋନ୍ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ରୋହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। 14 ପର୍ବର 22 ଓ 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ବାବିଲୋନରୁ ନାମ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଆହୁରି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେହି ନଗରକୁ ଝିଙ୍କ ପକ୍ଷୀର ଅଧିକାର ଓ ଜଳାଶୟ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ସଂହାର ରୂପ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଝାଡ଼ି ପକାଇବା। ଆପଣ ଯଦି ବାବିଲର ସେହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ କେବେ ଦେଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ନିହିତ ହୋଇଥିବା ଭାବବାଣୀ କେତେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାବିଲୋନ୍ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମିତ ହେବ, ଯଦିଓ ଏହା ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେବ। ଏହା ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବ ଓ ଏହା ସେହି ବାବିଲ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ ଓ ଈଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ତାହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଓ ତାହା ଶେଷ ବିଚାର ହେବ। ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଆସୁଅଛି ବା କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହା ଯେପରି ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା। 24 ଓ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରି କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯାହା ଭାବିଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତଦ୍ରୂପ ଘଟିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛୁ ସେପରି ସ୍ଥିର ହେବ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶରେ ଅସୁରୀୟକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ଓ ଆପଣା ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ପଦତଳେ ଦଳିତ କରିବା। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାର ଜୁଆଳି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ ତାହାର ଭାର ଦୂରୀକୃତ ହେବ। ଏହି ଅସୁରୀୟ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। 19ରୁ 27 ପଦ ବାବିଲୋନର ସେହି ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟ ନେଇ ଏକ ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହାକି ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଏହା କେବଳ ଅତୀତରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରାୟ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ବିଚାର ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 14 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆହସ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେହି ବର୍ଷର ଏହି ଭାରୋକ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ବିଚାର ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଆହସ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିଲା। ଆହସ 16 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପଲେଷ୍ଟିଏ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରହାର କଲା ତାହା ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସର୍ପର ମୂଳରୁ କାଳସର୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ ଅଗ୍ନିମୟ ଉଡ଼ନ୍ତା ସର୍ପ ତାହାର ଫଳ ହେବ। ଆହସଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ 2 ଜଣ ଉତ୍ତମ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାମାନେ ତଥାପି ଆସିବାକୁ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶାସନ କେବଳ ଜଗତରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ମାତ୍ର ତାହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଉନ୍ନତି ନ ଘଟିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ତଥା ସମାଜର ବା ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ କହନ୍ତି, ଆହସ ରାଜା ମରିଗଲେ ବୋଲି ତୁମମାନେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କାରଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସେପରି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେହି ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦେଶ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତିବ। ଏହା ସେହି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଘଟିବ, କାରଣ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଆଲୋକ ଥିଲା
ଓ ଆଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ହେବ ଓ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସନ କରିବ। ତେବେ ଅନେକେ ଏହି ଭାରୋକ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷ ଭାର ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଏକ ଭାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ଓ ଏହା ପଲେଷ୍ଟିୟ ବିଷୟରେ। ଏଠାରେ ଏହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହା ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଦେଶର ନାମ ପାଲେଷ୍ଟିନା ବୋଲି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ମିଶ୍ରଠାରୁ ବାହାରି ଏହି ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ କିଣାନୀୟମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 400 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ସିଫନୀୟ ଓ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର 2ଟି ସହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଦୋଦ ଓ ଅସ୍କିଲୋନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଥିଲା ଓ ଏହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହେଲା। 30 ପଦରୁ 32 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ବିଚାର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଓ ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିଲୁ, ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟ ସବୁର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଓ ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେବା? ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ।